بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا لقاء طيب هذا الصباح في موضوع يتعلق بالأموال وتحريم أكلها بالباطل على أي صفة كانت. وأرى من المفيد أن نبدأ حديثنا هذا بدعوة مباركة كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي صلاة الفجر، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه بعد أن يسلم من صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الدعوة دعوة عظيمة يستحب للمسلم أن يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح، اقتداء بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الدعوة المباركة تحدد للمسلم أهدافه في يومه، وأن المسلم ليس له في يومه إلا 3 أهداف: العلم النافع، والرزق الطيب، والعمل المتقبل. وبدأ صلوات الله وسلامه عليه بالعلم النافع قبل الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأن العلم أساس لا بد منه في معرفة الأمور والتمييز بين طيبها وخبيثها، صالحها وطالحها، إذ لا يمكن أن يعرف الإنسان العلم النافع، إذ لا يمكن أن يعرف الإنسان الرزق الطيب من الخبيث، ولا العمل الصالح من غيره إلا بالعلم النافع. فالعلم النافع نور وضياء لصاحبه، ولهذا يحتاج المسلم إلى معرفة بالعلم الشرعي الصحيح الذي يعرف من خلاله الحلال والحرام، الجائز والممنوع، المأمور به والمنهي عنه، يعلم ذلك جيدا حتى تكون عباداته ومعاملاته واقعة على بصيرة وهدى من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إذا كان لا علم عنده، كيف يميز بين الخبيث والطيب؟ وقد قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟
كيف يتقي الحرام من لا يعرف الحرام؟ لا بد من معرفته. ولهذا من اللطائف العلمية المفيدة يذكر أن محمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة قال له نفر: اكتب لنا كتابا في الورع. قال: كتبت كتابا في البيوع. كتبت كتابا في البيوع. مراده من ذلك أنك لا يمكن أن تكون ورعا متجنبا للأموال المحرمة والمكاسب المحرمة حتى تتعلم البيوع وما يذكر فيها من تفاصيل وبيان للمنهي عنه في البيوع لذاته والمنهي عنه في البيوع لوسيلته. فإذا كنت على علم بذلك مميزا بين الطيب والخبيث، الحلال والحرام، بتعلم العلم، تمكنت بعد ذلك من الاتيان بهذه المعاملات والبيوع ونحوها على بصيرة من الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Semoga salawat dan salam tercurahkan pada beliau, pada sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai yaumul qiyamah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, untuk memberikan kepada kami ilmu, kemudian memberikan kemanfaatan dari ilmu tersebut kepada kami, kemudian berikanlah tambahan ilmu kepada kami, kemudian perbaiki seluruh urusan kami, dan janganlah ya Allah Engkau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri walaupun sekejap mata. Kemudian selanjutnya, ini merupakan pertemuan yang sangat mulia pada pagi hari yang penuh berkah ini, di dalam membahas suatu pembahasan yang berkaitan dengan harta dan haramnya memakan harta dengan cara yang batil. Bagaimanapun bentuk dan coraknya, dan merupakan suatu yang sangat bermanfaat, kata beliau. Pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita memulai pembahasan ini dengan membacakan hadis Rasulullah SAW, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW yang dimohonkan Allah kepada Allah, doa yang sangat mengandung keberkahan, di mana beliau senantiasa membaca doa tersebut di setiap pagi hari setelah melaksanakan salat subuh. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal, dan juga amalan yang soleh atau amalan yang diterima. Doa ini kata beliau merupakan doa yang sangat agung, yang sudah sepantasnya setiap muslim di setiap pagi hari selesai melaksanakan salat subuh untuk berdoa dan membaca doa ini sebagai bentuk iqtida' dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan doa tersebut. Doa ini yang penuh berkah ini
menentukan, menjelaskan tujuan hidup seorang muslim di dalam sehariannya. Bahwasanya seorang muslim di dalam hidupnya tidak terlepas dari 3 tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mencari ilmu. Yang kedua adalah untuk mencari rezeki yang halal. Dan yang ketiga adalah untuk beramal soleh. Dalam doa tersebut terkandung ketiga tujuan yang mulia tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memulai dalam doa tersebut dengan ilmu, meminta ilmu yang bermanfaat, memohon ilmu yang bermanfaat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah asas, pondasi, landasan. Tidak akan mungkin seseorang bisa memisahkan, membedakan antara rezeki harta yang halal dengan harta yang haram. Tidak akan mungkin seseorang mengetahui bagaimana ibadah yang soleh, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bila berlandaskan ilmu. Oleh karena itu, tidak akan mungkin seseorang bisa membedakan antara yang baik dan yang keji, antara yang soleh dengan yang toleh, dengan yang suatu yang baik, amal soleh dengan amal yang tidak baik, kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang disyariatkan bagi setiap muslim untuk membaca doa yang mulia ini setiap pagi hari. Ini merupakan cahaya yang menerangi jalan kehidupannya. Karena seorang muslim jika tidak mempunyai ilmu, maka tidak akan mungkin bisa mengetahui apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap muslim mempelajari ilmu, karena ibadah dia tidak akan sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah kecuali dengan ilmu. Bagaimana dia akan bisa mengetahui suatu yang baik kalau dia tidak punya ilmu? Dan bagaimana pula dia meninggalkan sesuatu yang terlarang kalau dia tidak mempunyai ilmu? Para ahli hikmah atau dahulunya para ulama pernah mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang akan bertakwa meninggalkan sesuatu sementara dia tidak mengetahui, mengetahui apa yang akan dia tinggalkan. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa mengenal yang halal dan yang haram, yang baik dan yang keji. Kemudian di antara faedah yang sangat bagus dalam permasalahan ilmu, bahwasanya disebutkan dalam biografi Imam Muhammad bin Hasan, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah, di mana seseorang atau sekelompok datang kepada beliau memohon dari beliau untuk menulis sebuah kitab tentang wara', tentang takwa, wara'. Lalu kata beliau, qad katabtu kitaban fil buyu', saya telah menulis kitab tentang jual beli. Apa maksudnya? Kata Syekh, bahwasanya seseorang tidak akan mungkin bisa meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan itulah hakikat dari wara', ketakwaan, kecuali bila mengetahui transaksi-transaksi jual beli yang diperbolehkan dan yang diharamkan, sehingga dia melaksanakan perkara-perkara yang diperbolehkan dan meninggalkan transaksi-transaksi yang haram, sehingga dengan demikian dia akan menjadi orang yang wara' dan bertakwa dalam kehidupannya. Oleh karena itu, merupakan perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim untuk senantiasa mengucapkan doa ini di setiap pagi, kemudian untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar dia bisa membedakan antara yang halal dan haram, yang baik dan yang keji. وأمر المال لا بد أن يكون فيه المسلم على بينة ووضوح في الأمر، لأنه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيوجه له سؤالان كلاهما عن المال. الأول: من أين اكتسب المال؟ كل درهم وكل قليل أو كثير من المال اكتسبه سيسأل
عنه يوم القيامة أمن حل اكتسبه أو من حرام. والسؤال الثاني فيما أنفقه، هذا المال الذي اكتسبه في أي وجوه المنافع أو المصالح أنفقه، أهو في أمور أحلها الله أو أمور حرمها الله. وإذا كان والعياذ بالله يكتسب أمواله من الحرام ويصرفها في الحرام ويطعم الحرام ويشرب الحرام، فهذا عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. قد جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وثبت في المسند للإمام أحمد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كل جسد قام على السحت فالنار أولى به. Kemudian Syekh Hafizahullah melanjutkan bahwasanya permasalahan harta ini permasalahan yang sepantasnya seorang muslim untuk betul-betul berada di atas hal yang jelas. Permasalahan harta hendaklah seorang muslim betul mengetahui kondisi dan keadaan harta tersebut. Apakah harta itu harta yang halal atau yang haram? Karena setiap hamba apabila dihadapkan kepada Allah di yaumil qiyamah, maka akan dilontarkan padanya 2 pertanyaan yang berkaitan dengan harta. Pertanyaan yang pertama, min aina iktasaba, yaitu dari mana dia mendapatkan harta. Sumber harta itu dari mana? Sedikit atau banyak? Apakah dari sumber yang halal atau yang haram? Kemudian yang kedua akan ditanya, kemana dia menggunakan harta tersebut? Untuk apa dia gunakan? Untuk apa dia keluarkan? Apakah untuk hal-hal yang diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diharamkan? Oleh karena itu, apabila dia mendapatkan harta tersebut dari sumber yang haram, dia memakan harta yang haram, meminum harta atau minum minuman yang haram, dan mengkonsumsi makanan atau halal atau harta-harta yang haram, maka tentu ancamannya, azabnya sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak akan tergelincir, bergeser kaki seorang hamba pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, fima ablah atau fima afnah, kemana dia gunakan. Yang kedua tentang masa mudanya, kemana dia habiskan. Yang ketiga tentang harta, min aina iktasaba wa fima anfaq, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Kemudian kemana dia gunakan harta tersebut. Kemudian wa an ilmihi madza ya'malu bi atau madza yu'mal bih, ilmunya apa yang dia amalkan. Apakah dia telah mengamalkan ilmu yang dia pelajari atau tidak. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Ka'b bin Ujrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak satupun fisik atau badan atau daging yang tumbuh di atas suh, yaitu suatu yang haram, harta yang haram, daging yang tumbuh
disebabkan harta yang haram, makanan yang haram, maka tentu neraka yang lebih pantas tempatnya. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك أهل النار، قال: وأهل النار 5، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. فذكر عليه الصلاة والسلام أهل هذين الوصفين وأنهما من أهل النار: الذي لا يخفى له طمع، ومعنى لا يخفى له طمع أي لا يظهر له باب من أبواب الطمع التي يحصل من خلالها الأموال بأي صفة كانت وأي طريقة كانت، غشا، ابتزازا، انتهابا إلى غير ذلك، لا يخفى له طمع إلا خانه، أي هذه طبيعته، يريد أن يحصل المال بأي طريقة. وهذا موجود في الناس، موجود في الناس من ليس له هم إلا أن يحصل المال ولا يفكر كيف وقع في يده ولا بأي طريقة وصل إليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أي الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فإن هذا الخائن الحلال عنده ما حل في يده، والحرام ما انحرم من الوصول إليه. أما الذي يقع في يده بأي طريقة فإنه يأخذه ولا يبالي. وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل المخادع الذي يصبح ويمسي يخادع الإنسان عن أهله وماله مكرا ومخادعة. فذكر عليه الصلاة والسلام أن أهل هذين الوصفين من أهل النار يوم القيامة. Kemudian Syekh melanjutkan bahwasanya telah terdapat dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Iyad bin Al-Mujashi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Dalam khutbah tersebut beliau menyampaikan, ala inna rabbi amarani, ketahuilah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam khutbah tersebut, yaitu wa ahlun nar 5, bahwasanya penghuni neraka itu ada 5 golongan. Di antara penghuni neraka tersebut yaitu al-khain alladzi la yakhwa lahu tama' wa in daqqa illa khana. Seorang yang khain, pengkhianat, yang tidak satupun kesempatan peluang dia mendapatkan harta yang haram, kecuali kecil atau besar, luas atau sempit luang tersebut, kecuali dia akan berbuat khianat. Kemudian yang kedua, rajulun la yusbihu wa la yumsi, seseorang yang tidak berada di pagi hari dan di sore hari, illa wa huwa yukhadi'u, kecuali dia menipu. Sifatnya penipu, yukhadi' an ahlik wa malik, tentang keluargamu dan juga hartamu. Yang pertama kata Syekh, seorang yang pengkhianat, di mana tidak satupun
kondisi dan keadaan yang di dalam kondisi dan keadaan tersebut dia dapat peluang untuk berkhianat, maka dia akan lakukan. Dia tidak memikirkan harta ini punya dia atau punya orang. Yang penting kaidahnya, prinsip dia al-halal mahalla fi yadihi. Yang halal itu yang bisa dia pegang. Yang haram itu mahrima min. Yang haram suatu yang tidak bisa dia dapatkan. Itu kaidahnya dalam mencari harta. Nih, orang yang kedua ini, orang yang pertama ini, dia tidak memperhatikan dari mana dia mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram. Ini tabiatnya. Ini karakter dan sifatnya. Sementara perkara yang halal telah jelas, innal halal bayyin, kata Rasulullah SAW. Wal haram bayyin. Perkara yang halal telah jelas. Yang haram telah jelas. Yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah. Yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jenis tipe manusia yang pertama ini, tipikal manusia yang pertama ini, yang halal apa yang bisa dia pegang, yang dia dapatkan karena bukan milik dia. Yang haram apa yang tidak bisa dia dapatkan. Kemudian yang kedua saya menyebutkan, atau hadis tersebut menyebutkan seseorang yang dalam keadaan pagi hari, di sore hari, pagi hari sore harinya itu orang yang suka menipu. Menipu. Baik tentang keluarga seseorang atau hartanya. Artinya dia tidak orang amanah, suka menipu. Melakukan cara-cara yang tidak benar, yang tidak dibolehkan oleh agama di dalam mengkhianati atau menipu seseorang atau untuk mendapatkan hartanya. Rasulullah menjelaskan bahwa kedua tipikal manusia ini adalah penghuni neraka. ومن نعمة الله علينا أيها الإخوة الكرام أن من الله علينا بهذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام التي جاءت مشتملة على الخيرات والبركات وما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخراه. ومن ذلكم أن هذه الشريعة جاءت حافظة للناس في أموالهم وأعراضهم وجميع شؤونهم، ناهية عن الظلم وعن الغش وعن الخيانة وعن المكر وعن أكل الأموال بغير حق وعن التعدي على حقوق الآخرين. كل ذلك صيانة للناس في أموالهم من أن يعتدى عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحمد ربه تبارك وتعالى على أن من عليه بهذه الشريعة المباركة وجعله من أهل هذا الدين العظيم، ويحرص على أن يكون في بيوعه ومعاملاته وسائر شؤونه ماضيا على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan mulia kepada kita kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang mulia ini, syariat Islam yang mencakup seluruh kebaikan dan keberkahan dan hal-hal yang akan mewujudkan kebahagiaan bagi seseorang dunia dan akhirat. Di antara yang menjelaskan akan kesempurnaan Islam tersebut, yaitu Islam datang dengan membawa hukum dan hal-hal yang akan menjaga manusia, menjaga kehormatan mereka dan juga harta mereka, menjaga martabat mereka, dan dalam segala urusan dan aspek kehidupan mereka.
Islam datang dengan mengharamkan kezaliman, mengharamkan ghish, penipuan, mengharamkan al-khiyanah, pengkhianatan, makar, tipu daya, dan juga mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, dan juga mengharamkan melakukan kezaliman untuk mengambil harta manusia atau hak manusia. Seluruhnya itu tiada lain adalah untuk menjaga hak dan milik seseorang, yaitu harta. Oleh karena itu, merupakan kewajiban setiap individu muslim untuk senantiasa berpegang teguh dengan syariat yang mulia ini, untuk bersungguh-sungguh agar seluruh amalannya, seluruh transaksinya, seluruh bentuk jual beli yang ia lakukan di dalam kehidupan dunia ini untuk senantiasa berada di atas petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. من الناس من هو ضعيف الإيمان ورقيق الدين ولا هم له إلا الدنيا، حيث كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لا يهتم إلا لها ولا يتعلم إلا ما يتعلق بها، منصرفا عن دينه وشرع ربه تبارك وتعالى، وكأنه لم يخلق إلا لأجل الدنيا. وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهذا فيه أنه مباح لك أن تهتم لأمر دنياك وأن تتعلم أمور دنياك، لكن الخطورة عندما تطغى الدنيا على المقصد الذي خلقت لأجله ووجدت لتحقيقه، كما هو الحال في بعض الناس ممن انصرف إلى الدنيا انصرافا تاما، لا يعمل إلا لأجلها ولا يفكر في الآخرة. وفي هؤلاء يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, di antara manusia ada mereka yang lemah imannya dan sangat minim agamanya. Tiada keinginan dan tujuannya kecuali hanya dunia. Dunia merupakan tujuan dia yang paling besar, dan juga itulah batasan keilmuannya. Dia tidak memperhatikan urusan akhiratnya. Dia tidak belajar kecuali hanya yang berkaitan dengan masalah dunianya, masalah materi. Dia berpaling dari agama, tidak mempelajari. Ilmu yang dipelajari hanya semuanya berurusan atau berkaitan dengan urusan dunia. Seolah-olah dia dilahirkan dan diciptakan untuk dunia. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini yang merupakan keinginan kami yang terbesar, tujuan kami yang terbesar. Wala mablagha ilmina, hanya batasan keilmuan kami. Ilmu hanya sebatas urusan dunia saja. Ini kata Syekh, tidak melarang kita untuk mempelajari ilmu dunia. Akan tetapi yang terlarang adalah tatkala perkara dunia telah melebihi urusan akhirat, sehingga seorang berpaling dari akhirat dan menyibukkan diri dengan dunia. Dia bersungguh-sungguh mencari harta, dinar, harta, duit, materi. Sehingga dalam sebagian hadis jelaskan Rasulullah SAW, ta'isa abd dinar, ta'isa abd dirham, yaitu celaka, merugi orang-orang yang hamba ya, bagi dunia, budak dunia, menjadi budak dunia, dirham, kemudian ya segala kemewahan dunia.
tujuannya hanya untuk dunia. Orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW adalah orang yang celaka, orang yang merugi. Dia apabila diberi tidak akan bersyukur, apabila tidak diberi maka semakin celaka. Inilah karakter orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala akhbara 'anil mal annahu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fal-malu fitnah افتتن به خلق كثير ومن الناس بسبب افتتانه بالمال باع دينه كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفتن وذكر الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا يبيع دينه لعرض من الدنيا ولهذا لا بد أن يكون المسلم على وعي تام في هذا الأمر ودراية مستعيذا بالله تبارك وتعالى من المكاسب الخبيثة والوسائل المحرمة لاكتساب الأموال ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا أن يصونه وأن يقيه كما في الدعاء المأثور اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. Kemudian Syekh melanjutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam syariatnya tentang harta, bahwasanya harta merupakan fitnah bagi manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim. Sungguhnya harta dan juga keluarga atau anak-anakmu adalah fitnah. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kebaikan yang sangat besar. Telah banyak terfitnah, manusia telah banyak terfitnah oleh harta, sehingga disebabkan oleh fitnah harta tersebut sebagian menjual agamanya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seseorang dia berada di pagi hari di sore hari dalam keadaan beriman, kemudian di pagi hari dalam keadaan kafir, tidak istiqomah di atas agamanya, berubah-ubah. Kemudian yabi'u dinahu bi ardi minad dunya, dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia yang sangat hina dina. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim untuk waspada dan berhati-hati dan mengetahui dan untuk senantiasa berlindung kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari usaha-usaha yang haram dan juga sarana-sarana yang akan membawa kepada harta atau penghasilan yang haram. Dia senantiasa kembali kepada Allah, dia senantiasa berlindung dan berserah diri kepada Allah, senantiasa mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah makfini bihalalika min haramik. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku dengan yang halal dari melakukan yang haram. Nah, ولهذا فإن المال إذا اختل أمر الإنسان فيه أصبح له تأثيرا على الدين نفسه وإخلالا بالإيمان نفسه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن
ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذا يدل على أن المال سواء في طريقة اكتسابه، وإليه الإشارة في قوله السارق والمنتهب، أو في إنفاقه، وإليه الإشارة في شرب الخمر والزنا، لأن هذه تنفق فيها أموال محرمة. فهذا كله له تأثير على إيمان الشخص تأثيرا بالغا. ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام المسلم والمؤمن في الحديث قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. Kemudian Syekh melanjutkan, oleh karena itu sesungguhnya permasalahan harta apabila telah terjadi penyimpangan dalam perkara harta, maka ini akan berpengaruh, akan berdampak negatif bagi kehidupan seorang insan. Dia akan mempengaruhi agama dan keimanannya. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, tidaklah seorang melakukan zina tatkala dia melakukan zina itu dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang mencuri harta dalam kondisi dia mencuri harta itu dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang minum minuman yang dilarang, yang haram, dalam kondisi dia minum tersebut dia dalam keadaan beriman. Tidaklah dia mengambil harta yang dimana manusia memperhatikannya. Manusia memperhatikan, dia mengambil harta dengan cara mencuri atau merampas dalam kondisi seperti dalam keadaan beriman. Jadi maksud di sini iman yang tidak bisa membendung dia dari melakukan hal itu. Bukan dia kafir. Nah, dalam hadis tersebut kata Syekh hafizahullah, terdapat dua bentuk dari penggunaan harta dan cara mendapatkannya. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, "Wala yantahibu nahbatan," yaitu adalah dia merampas harta yang manusia melihatnya dia merampas harta tersebut. Ini kata beliau adalah cara mendapatkan harta dengan cara yang, atau cara mendapatkan harta dengan yang haram, yaitu sumber harta yang haram. Kemudian wala yashrabu al-khamr, atau sebelumnya wala yashrabul khamr. Ini adalah bentuk yang kedua dalam penggunaan harta, di mana dia menggunakan harta untuk yang haram, sehingga cara mendapatkannya sumbernya haram dan penggunaannya haram. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sangat menipis keimanannya. Seorang muslim sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam hadis Rasulullah SAW, muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang selamat muslim yang lainnya dari lisannya dan juga tangannya. Al mukmin man, seorang yang mukmin, al mukminun man aminahun nas fi amwalihim wa a'radihim. Seorang yang mukmin adalah kaum muslimin yang lain merasa aman dalam hartanya dan juga kehormatan dirinya. Itulah seorang yang Islam dan mukmin. وهنا أيها الأخ الكريم الموفق، تذكر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تنبه أن الشيطان له مع الإنسان خطوات في قضية المال، ولهذا أقول ناصحا ولا سيما للشباب والأبناء صغار السن: احذر من البدايات، فإن أكابر المجرمين سطوا وانتهابا واعتداء وقتلا إلى غير ذلك
كانوا في صغرهم أطفالا هادئين ليس فيهم هذه المعاني، لكنهم أخذهم الشيطان خطوات، وبدأ معهم ببدايات خفيفة وخطوات يسيرة، ثم يأتي ما بعدها. فاحذر من البدايات، واحذر من أن يستجرك الشيطان، واحذر من خطوات الشيطان. ولتكن قاعدتك في هذا الباب قاعدة الشريعة العظيمة: اتقاء الشبهات. وباتقائك الشبهات تضع بينك وبين الحرام حاجزا. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كن متورعا متعففا متجنبا للحرام متحليا بالصبر. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وقال عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. Kemudian Syekh melanjutkan, pada kesempatan ini, wahai saudaraku yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dan memperingatkan dari jalan-jalan syaitan, sebagaimana dalam firman-Nya: ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini dengan cara yang halal dan yang baik. Makanlah makanan yang halal dan yang baik. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, syaitan mempunyai langkah-langkah atau jalan-jalan yang akan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan yang haram, di antaranya memakan harta yang haram. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya wasiatkan, kata beliau, kepada as-sighar, itu para pemuda, para syabab, anak-anak muda yang masih umur muda, hendaklah berhati-hati dari awal perjalanan hidup kalian. Karena perjalanan hidup dari awal ini sangat menentukan di masa tua. Dan untuk berhati-hati dari langkah-langkah syaitan. Sebab betapa banyaknya orang yang di waktu masa mudanya, masa kecilnya, dia orang yang baik. Akan tetapi syaitan senantiasa menjerumuskannya sehingga di masa tuanya dia menjadi orang yang bejat, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, termasuk memakan harta yang haram. Oleh karena itu, waspada, hati-hatilah. Jangan sampai syaitan menjerumuskan. Jangan sampai syaitan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah. Dan jadilah prinsip kita dalam hidup ini, yaitu ittiqa'us syubuhat, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar. Barang siapa yang menjadikan prinsip dia dalam hidup ini ittiqa'us syubuhat,
maka inilah yang akan membendung dia, menghalang dia dari terjerus ke dalam perbuatan yang haram. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, abu-abu, tidak jelas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, maka berarti telah selamat agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus, terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang menggembala hewannya, ternaknya di pinggir-pinggir kebun seseorang. Maka dia hampir, ternak tersebut hampir akan memakan tanaman yang ada di kebun seseorang. Oleh karena itu, setiap raja itu mempunyai batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya yang tidak boleh dilanggar. Maka ala wa inna himallahi maharim. Sesungguhnya batasan-batasan Allah, rambu-rambu yang telah diberikan oleh Allah adalah hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Kemudian kata beliau, ala inna fil jasadi mudghah. Apabila ketahuilah sesungguhnya dalam jasad seseorang ada segumpal darah, yang apabila darah ini baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya, dan apabila darah tersebut kotor, telah terkontaminasi oleh penyakit, maka itu akan merusak. Rasulullah menjelaskan, da' ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Oleh karena itu, hendaklah seorang menjadi wari' itu wara' dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghiasi dirinya dengan kesabaran dan dengan ilmu. Tentu ilmu dan kesabaran tidak akan diperoleh kecuali dengan berusaha. Rasulullah menjelaskan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar, dan sifat hilm, santun, bijak, tidak tergesa-gesa, itu dengan dapatkan juga dengan berusaha untuk bersikap yang seperti itu. Wa man yataharra al-khaira yatawakha al-khaira yu'ta. Barang siapa yang berusaha untuk mencari kebaikan, maka Allah akan memberikannya. Dan barang siapa yang berusaha untuk meninggalkan kejahatan, maka Allah akan memelihara atau membimbingnya untuk meninggalkan hal itu. Nah. ثم ماذا بعد جمع الإنسان للأموال والأموال من الوجوه المحرمة وإن كثرت الأموال؟ هل شيء منها سيدخل معه في قبره؟ قد قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد. لا يدخل معه في قبره إلا عمله، صالحا كان العمل أو سيئا. وإذا كان المال الذي جمعه مالا حراما والطعام الذي أكله حراما، إما حراما لذاته أو حراما للمال الذي تحصل به على ذلك الطعام، فإن هذا كله سحت، وكل جسد على السحت أو قام على السحت فالنار أولى به. وفي موعظة بليغة ومؤثرة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن الصحابي جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. Kemudian kata Syekh Hafizahullah, setelah manusia atau seseorang mengumpulkan harta yang berlimpah ruah,
dari bermacam sumber yang tidak jelas atau yang haram. Kemudian dia telah memiliki harta yang berlimpah ruah. Lalu apa yang bisa dia manfaatkan atau apa manfaat setelah itu? Apakah harta tersebut akan dibawa ke alam kubur, ke kuburannya? Apakah harta tersebut akan menyertai dia pada hari kiamat? Oleh karena itu dalam hadis kata Rasulullah SAW, apabila meninggal seseorang, maka akan mengikutinya tiga manusia atau tiga bentuk, tiga perkara. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Yang dua keluarganya atau orang yang mengantarnya ke kuburan, dan hartanya itu akan kembali, dan yang akan bersama dia di alam kubur adalah amalannya. Jika amalannya baik, maka tentu kenikmatan yang ia akan dapatkan. Jika amalannya jelek, tidak baik, tentu kesengsaraan wal azab dan azab wal iyazubillah. Oleh karena itu, harta yang haram, makanan yang haram, baik pada dasarnya, pada prinsipnya, pada asalnya harta itu haram, atau harta pada dasarnya halal tapi digunakan untuk mendapatkan yang haram, maka itu merupakan bentuk dari as-suh, yaitu hal yang haram. Maka setiap jasad, setiap fisik yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang pantas baginya. Mari kita perhatikan sebuah mau'izah yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Awwalu ma yuntinu minal insan batnu." Pertama sekali yang akan membusuk dari fisik kita adalah perut kita. Nah, oleh karena itu kata beliau, "Faman istata'a alla ya'kula illa halalan falyaf'al." Maka barang siapa yang mampu agar dia tidak memakan suatu kecuali yang halal, maka lakukanlah. Apa maksudnya? Yaitu hendaklah kita senantiasa memakan makanan yang halal agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau kesengsaraan. Nah. وحقوق الناس تؤدى كاملة يوم القيامة لا يضيع شيئا، وما ضاع للإنسان في هذه الدنيا سرقة أو غشا أو انتهابا أو غير ذلك من أنواع الاعتداءات فإنه لا يضيع يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فالحقوق كاملة تؤدى يوم القيامة. وما هي الطريقة التي تؤدى فيها حقوق الناس من أموال، من أملاك، من مثلا أراضي أو مواشي أو مزارع أو غير ذلك؟ كيف تؤدى يوم القيامة؟ تنبه لما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من تنبيه وتحذير، حيث ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول، والغلول يتناول لأي صفة يأخذ فيها أموال الناس بغير حق. ذكر الغلول فقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة
وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، رقاع أي فيها انتهاب وتعديات على أموال الناس، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. والصامت المراد به المال غير الناطق، لأن العرب يقسمون المال إلى مال ناطق ومال صامت. الناطق مثل بهيمة الأنعام لها صوت، مثل ما مر معنا حمحمة ورغاء وثقاء، وصامت مثل الذهب والفضة. فأفاد هذا الحديث أن هذا المنتهب يأتي يوم القيامة وهو يحمل هذه الأموال التي انتهبها على رقبته على عنقه خزيا له على رؤوس الأشهاد وبين العالمين. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya harta manusia, hak-hak manusia semuanya akan diberikan kepada pemiliknya secara sempurna, secara utuh pada hari kiamat. Tidak satu pun yang akan hilang. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'addanna al-huquq yaumil qiyamah. Segala hak dan harta milik manusia akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Lalu bagaimana hak dan harta tersebut diberikan kepada pemiliknya? Baik harta tersebut dalam bentuk harta atau tanah atau hewan ternak dan yang lain-lainnya, maka dalam Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara gulul. Perkara gulul ini, gulul yaitu mencakup seluruh bentuk usaha perbuatan yang mengambil harta dengan cara yang haram, apapun bentuknya, itu gulul. Nah, pada hari kiamat masing-masing dari orang-orang yang mencuri harta, mengambil harta dengan cara yang haram, hewan ternak, itu semuanya akan dikembalikan, dan orang yang mengambil tersebut yaitu akan memikul harta yang dia curi, yang dia ambil dengan cara yang haram itu di pundaknya. Kemudian kalau dia mencuri yaitu kambing, maka juga kambing akan dipikulnya seraya kambing itu ya membebek, mengeluarkan suara, bersuara. Begitu juga jika yang dicurinya onta, maka onta juga akan bersuara dan dipikulnya. Begitu juga jika dia mencuri hewan-hewan yang lain, kuda, maka kuda akan dipikulnya dengan mengeluarkan atau dengan dia sembari bersuara, mengeluarkan suaranya. Begitu juga jika seseorang mengambil harta dengan cara yang zalim, apapun bentuk kezaliman tersebut dengan cara yang haram, maka dia akan memikul harta tersebut. Begitu juga seseorang yang mengambil harta, tadi istilahkan as-samit, yaitu harta yang tidak bersuara. Syekh menjelaskan harta orang Arab itu membagi harta itu pada dua, an-natiq was-samit. Yang natiq itu yang bisa berbicara seperti hewan ternak yang bisa bersuara.
Yang kedua as-samit, yang tidak berbicara seperti harta, emas dan perak. Yang penting yang tidak bisa berbicara. Kesemuanya itu pada hari kiamat, orang yang mencurinya, yang mengambilnya dengan cara yang haram, itu akan dipikul di pundaknya dan dikembalikan kepada orang yang memilikinya. Oleh karena itu, ini menjelaskan ya pada kita bahaya dari memakan harta yang haram. وتأدية الحقوق يوم القيامة لأصحابها ليس بالدرهم والدينار، لأن يوم القيامة لا درهم فيه ولا دينار، وإنما تأدية الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات. ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أنيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول تبارك وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص وهم جاءوا بهما ليس معهم من الأموال التي أخذوها شيئا؟ قال: بالحسنات والسيئات. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya mengembalikan hak manusia kepadanya pada hari kiamat itu bukan dengan mengembalikan ya harta atau dirham ya dan dinar yang telah dia curi, akan tetapi dengan kebaikan dan kejahatan. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Unais dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia di akhirat kelak di padang mahsyar akan dikumpulkan dalam keadaan hufat, urat, buhman. Hufat yaitu tidak punya sandal, tidak bersandal. Urat itu tidak berbaju. Buhman itu tidak memiliki sesuatu apapun dari dunia ini. Kemudian tatkala itu Allah memanggil, menyeru dengan suara yang didengar oleh orang manusia atau hambanya yang jauh dan yang dekat, sama. Yang dekat, yang jauh mendengar seluruh seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Anal Malik, sayalah raja. Anad Dayyan, saya yang akan, atau Dayyan yaitu juga raja yang memiliki segala kerajaan. Bahwasanya tidak berhak seorang pun dari penghuni surga untuk masuk surga jika masih ada kezaliman yang dia miliki bagi penghuni neraka. Sampai aku akan mengadili dan mengkisos. Begitu juga tidaklah penghuni neraka masuk neraka jika masih ada kezaliman yang dilakukan untuk bagi penghuni surga sampai dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Sementara mereka dikumpulkan dalam keadaan buhman, tidak memiliki sesuatu di dunia. Bagaimana mereka akan mengembalikan dirham dan harta tersebut?
Maka kata Rasulullah SAW, bil hasanat was sayyiat, itu dengan kebaikan dan kejahatan. ويوضح قوله صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات الحديث المشهور بحديث المفلس، وحديث رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. ذكر عليه الصلاة والسلام أمهات الطاعات، يأتي بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وقذف هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته. هذا هو القصاص، يؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. Kemudian kata Syekh, di antara yang menjelaskan maksud dari sabda Rasulullah SAW bahwa qisas pada hari kiamat itu dengan bil hasanat was sayyiat, hadis yang masyhur dikenal dengan hadis al-muflis, hadis orang yang bangkrut. Diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang merugi. Para sahabat menjawab, al-muflis. Yang muflis itu di kalangan kami adalah orang yang tidak punya duit, tidak punya dirham, tidak punya harta. Itu yang orang yang bangkrut, orang yang merugi. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, yang muflis itu adalah seseorang yang pada hari kiamat datang dengan membawa amal sholatnya, kemudian puasa, sedekah. Rasulullah menyebutkan amal-amal ibadah yang mulia, ketaatan-ketaatan yang agung. Akan tetapi dia datang sedang ia telah menumpahkan darah si fulan dan mengambil harta si fulan, memukul si fulan, menzaliminya, menyebutkan kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, diambil kebaikan dia itu, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Inilah qisas. Inilah qisas makna dari bil hasanat was sayyiat. Diambil kebaikannya itu, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Jika telah habis kebaikannya, lalu ternyata kezaliman yang dia lakukan belum tuntas, belum terqisas seluruhnya, maka kejahatan orang yang dizaliminya itu diberikan kepadanya, kemudian diseret dan dilemparkan ke neraka. Waliyahzubillah. حاصل القول هذه هدايات من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ضوء قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, bahwasanya apa yang telah disampaikan tadi merupakan sebagian dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kesemuanya itu telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Aku memohon, kata Syekh, pada Allah dengan segala nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, dan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah, agar Allah memperbaiki segala urusan kita dan tidak membiarkan diri kita atau membiarkan diri kita pada diri kita sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita dengan yang halal dari yang haram, dan memberikan kecukupan kepada kita dengan karunia. Kemudian hendaklah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita yang merupakan pegangan hidup kita, memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat tinggal kita, tempat kita hidup, dan memperbaiki akhirat kita, tempat kita kembali, dan menjadikan kematian ketenangan bagi kita. Dan semoga Allah memperbaiki urusan kita dan hubungan di antara kita, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberkahi dalam setiap kondisi dan keadaan, memberkahi diri kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak-anak kita, dan menjadikan kita orang yang membawa keberkahan di setiap keadaan. Ya Allah, ampunilah dosa kami
seluruhnya, kecil dan besarnya, tampak dan yang tersembunyi. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami dan kaum muslimin yang telah meninggal dan yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ya Allah, berikanlah kepada kami sifat takut kepadamu yang akan menghalang kami dari lakukan maksiat. Ya Allah, bimbinglah kami untuk melakukan ketaatan yang akan membawa kami kepada keridhaan-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami keyakinan yang akan mempermudah urusan kami. Ya Allah, jangan jadikan dunia tujuan hidup kami dan batas keilmuan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan kami seluruhnya dan jangan serahkan diri kami kepada kami sendiri. Kemudian saya mengakhiri doanya dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.